السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آل ان ون۔ آج میں بات کروں گی ایسے موضوع کے حوالے سے جس کے بارے میں زیادہ تر بات نہیں کرتی ہوں۔ میں جو ہے وہ لوگوں کی پرسنل لائف پہ جو ہے وہ کرٹیسزم یا کوئی بھی ٹاک کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ مسلسل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں اور مسلسل جو ہے وہ چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں کہ اب اس کو جو ہے اگنور کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ اور کیونکہ آپ ایک سیلیبریٹی ہوتے ہو، ایک فیمس پرسنالٹی ہوتے ہو، تو آپ کی ذاتی زندگی پر بھی بات ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں اور یہ بہت ہی سیڈ ہے، بہت ہی سیڈ ریالٹی ہے کہ جو پاکستان میں مشہور شخصیات ہیں ان کی پرسنل لائف جو ہے وہ ایک طریقے کا تماشا بنتی ہوئی اور لوگوں کو جو ہے وہ اس پر بات کرنے پر مجبور کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ پہلے ہم نے ایک شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی جو طلاق ہوئی اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ نیوز آئی، بہت زیادہ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کہانیاں بنائی یا کچھ بھی۔ میں اس حوالے سے تو بات نہیں کروں گی، لیکن یہ ایک کلچر ضرور بنتا جا رہا ہے کہ طلاقیں جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اور جب آپ ایک فیمس سیلیبریٹی ہوتے ہو، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور اس پر جو ہے اسی کے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں اور پھر وہ آپ کی پرسنل لائف کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ راحت فتح علی خان جو کہ ایک بہت ہی بڑا نام، نصرت فتح علی خان سے جو ہے ان کا قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ جانے جاتے ہیں اور اپنی سنگنگ ٹیلنٹ اور بہت زیادہ مقبولیت، ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، دونوں ممالک میں جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس میں وہ اپنے ذاتی ملازم کو جو ہے وہ بہت ہی والہانہ اور بہت ہی بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے وہ چپل سے ان کو مار رہے ہیں اور وہ اپنی بوٹل کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو اس بات پہ بول رہے ہیں کہ جو بوٹل کا ذکر ہو رہا ہے وہ بوٹل جو ہے وہ کسی ایسی چیز کی ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اب میں اس چیز پہ کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہوں گی، لیکن لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ وہ اس حرام چیز کو مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی ویڈیو نہیں ہے راحت فتح علی خان کی جو کہ اس طریقے سے وائرل ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی منظر عام پر جس میں وہ بالکل ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اسی طریقے کی ہے کہ وہ جیسے نشے میں دھت ہیں اور وہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں اس میں، اور کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے عجیب عجیب سے اسٹائل سے بات کر رہے ہیں، جس سے پوری طریقے سے پتہ چلتا ہے، کسی بھی عقل رکھنے والے شخص کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، بلکہ کسی چیز کا جو ہے وہ نشہ ان پہ چڑھا ہوا تھا۔ اور اب جو ہے ان کے حوالے سے ایک اور ویڈیو سامنے آنا جس میں وہ اپنے ملازم پر جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں اور اس سے بوٹل مانگ رہے ہیں اور اس سے بوٹل کا پوچھ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی بات تھی اور ایک بہت ہی پاکستان کو کی بدنامی بھی اس سے منسلک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنلی فیمس سنگر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ان کی اس طریقے کی ویڈیو آنا، اس کے بعد ان کے ذاتی ملازم اور ان کی ایک اور ویڈیو آئی جس میں انہوں نے بات کو بنانے کی کوشش کی، بات کو جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے وہ استاد اور شاگرد کا مسئلہ ہے اور یہ وہ جو بھی کہانیاں بندہ بناتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وہیں آج ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ ایک بہت ہی مشہور جو ہے وہ ٹاک شو اینکر جو کہ مارننگ شو بھی کرتے ہیں، اشفاق ستی نام ہے ان کا، غالباً مجھے جو ہے وہ ان کا پروننسیشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے ان کے نام میں، لیکن ان کے حوالے سے بھی ایک نیوز آتی ہے کہ ان کی جو فرسٹ وائف ہیں انہوں نے ان پہ ڈومیسٹک
डोमेस्टिक वायलेशन और डोमेस्टिक जो आप तशद्दुद करते हैं उसका जो है वो चार्ज लगाया उन पर, उनको जो है वो तशद्दुद की जो है उन्होंने तस्वीरें जो है शाया की हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR कटवाई है। अभी चीज़ें मंजर आम पर आना जो है वो रहता है, लेकिन आप देखें कि एक ऐसा बंदा जो कि मॉर्निंग शो में बैठा हुआ लोगों को ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स के बारे में बताता है, वही बंदा जो है वो अपनी बीवी को, पहली बीवी को जो है वो इस तरीके का बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसमें जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। तो आप देखें ये तीनों जो केसेस मैंने आपके सामने रखे, इसमें हमारी जो माशी बदहाली है उसको ज़रूर हम फोकस करें, क्योंकि माशी बदहाली भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ जो हमारी अखलाकियात है, हमारा जो कल्चर से हमारा जो अब नाता जो है वो टूटता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का। क्योंकि आप जब ताकत के नशे में होते हैं तो आप उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं और फिर आप अपना भी मजाक बनवाते हैं, अपने से जुड़े लोगों का भी मजाक बनवाते हैं, और यही इन तीनों केसेस में हमें दिख रहा है। और अभी कुछ भी कहना, जो थर्ड वाला एक केस है अशफाक सत्ती के हवाले से, उसके लिए जो है वो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आप देखें कि जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं उनकी पहली बीवी की जान से, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। लेट्स सी कि इस पूरे केस में होता क्या है। लेकिन आप देखें इन तीनों केसेस को अगर आप स्टडी करें तो आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारे ड्रामास का है, हमारे चीज़ों का है कि किस तरीके से हम अपने ड्रामास के थ्रू भी आजकल बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि अगर आपने किसी मतलब एक शौहर ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, मैं एक ड्रामा देख रही थी, तो बीवी ने भी पलट कर अपने शौहर पे जो है वो हाथ उठा दिया। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं और माशरे को जो है वो बदहाली की तरफ और एक अजीबी कैफियत की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पे लोग जो है वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और डाइवोर्सेस को आप आम कर रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आती हैं। चाहे आप देखें कि एक नॉर्मल बंदा हो, आजकल डाइवोर्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, और या तो कोई सेलिब्रिटी हो, उनका भी यही है कि शादी करना और तोड़ना जो है वो एक मजाक बनता जा रहा है और चीज़ें जो है वो बदहाली की तरफ और बुरे उसकी तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान का इमेज भी इसमें जो है वो ख़राब हो रहा है। लेट्स सी कि इन तीनों केसेस में होता क्या है, और इन तीनों केसेस का जो है वो मैं ज़्यादा कुछ इनकी पर्सनल उस पर नहीं बात करूँगी, मैं यही बोलूँगी इन जर्नल बात करूँगी। और ये जर्नल बात यही है कि ड्रामास को या चीज़ों को जो है ना हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें हम अपना वो कल्चर दिखाएं जो एक्चुअली हमारा जो प्यारा सा कल्चर है कि शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त कर रहा है, बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त कर रही है। तो वो वाला अगर हम कल्चर दिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि हम उल्टी सीधी चीज़ें दिखाएं कि औरत को और मर्द को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है कि औरत जो है वो इक्वालिटी मांग रही है और मर्द जो है वो उसकी करने को तैयार नहीं है। वहीं औरत भी पलट के अब इज़्ज़त नहीं कर रही है, जिसकी वजह से चीज़ें बुरी हो रही हैं और चीज़ें जो है वो उस तरीके से जितना स्मूथली एक कल्चर डेवलपमेंट जो है हमारी है वो बहुत ही कम हो रही है, और हमारा जो तहज़ीब है या हमारे इस्लामी इक़दार है उसके तहत हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि हम उल्टी सीधी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं ड्रामों से या फिल्मों से। उस चीज़ को रुकना चाहिए, और हमारे जो ड्रामा डायरेक्टर्स हैं और राइटर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की फजूल चीज़ें हम ना दिखाएं, ताकि चीज़ें इस तरीके की उल्टी सीधी जो है वो प्रमोट ना हो। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।